یقین کہتے ہیں دل میں اتر جانے کو، یعنی ہمیں محنت کر کے اپنے دلوں میں اس بات کو اتارنا ہوگا کہ اللہ خالق ہے اور اپنی قدرت سے خالق ہے، اور اپنے خالق ہونے میں مخلوق میں سے کسی کے ذرہ برابر محتاج نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ پیدا کرنے میں بہت بڑے ہیں، بہت بڑے ہیں۔ ہم آپ کو چیز بنانا چاہیں اگر اس کا مادہ نہ ہو، میٹیریل نہ ہو تو ہم بنا نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ شانو کسی چیز کے پیدا کرنے میں کسی چیز کے محتاج نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بنانے کا ارادہ کیا تو یہ بات نہیں کہ پہلے آسمانوں کا میٹیریل بنایا اس سے آسمان بنائے، براہ راست اپنی قدرت سے 7 آسمان بنا دیے، براہ راست اپنی قدرت سے 7 زمینیں بنا دی، سمندر بنا دیے، پہاڑ بنا دیے، اور جو کچھ یہ کائنات میں بنا ہوا ہمارے علم میں ہے یا نہیں ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بنایا، اپنی قدرت سے بنایا۔ تو یہ کہ جو کچھ بنا ہوا ہے یہی اللہ کی قدرت نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک چھوٹا سا ذرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت لامحدود ہے، لامحدود ہے۔ یہ 7 آسمان ہیں، اللہ تعالیٰ کہیں تو ایسے ہزاروں لاکھوں آسمان اور پیدا فرما دے۔ یہ 7 زمینیں ہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو ایسے ہزاروں لاکھوں زمینیں اور پیدا کر دے، ایسے کروڑوں سورج اور پیدا کر دے، ایسے لاکھوں کروڑوں چاند اور پیدا کر دے۔ اور بزرگوں دوستو، اللہ پاک کی قدرت لامحدود ہے، وہ اپنی ہر صفت میں، اللہ پاک کی ہر صفت اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، لامحدود ہے۔ تو اللہ ہی پیدا کرنے والے ہیں، اور پھر ساری کائنات کے مالک بھی اللہ ہے۔ اس پہ حقیقی ملکیت کس کی ہے؟ وہ اللہ کی ہے۔ یہ جو دعوے کرتے ہیں یہ چیز میری، یہ فلاں میرا میرا میرا، یہ سب مجازی دعوے ہیں۔ اس کائنات کا اور جو کچھ زمین و آسمان کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ کتنا بار بار اس کو دہراتے ہیں اور اس کو فرماتے ہیں کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، جو کچھ ان کا سب اللہ کا ہے۔ یہ ملکیت وہ تو اللہ کی ہے، خالق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے، اس سارے نظام کو چلانے والے بھی اللہ ہے۔ یہ سارا نظام جو کائنات کا چل رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی چلانے والے، کوئی مدبر ہے۔ یہ سورج کا نکلنا، سورج کا ڈوبنا، چاند کا گھٹنا، چاند کا بڑھنا، رات کا آنا، دن کا آنا، موسموں کی تبدیلی، پھر بادلوں کا سمندروں سے اٹھانا، ہواؤں پر لے کے چلنا، پھر جہاں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں جتنی چاہتے ہیں اتنی بارش کا برسنا، اور پھر بارش کے سے مردہ زمین کا زندہ کرنا، یہ سب کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہی تو ہے۔ اللہ کے سوا وہ کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو وہی سارے نظام کو چلانے والا ہے اور وہی ساری مخلوقات کو پالنے والا ہے۔ وہ رب ہر چیز کو اس کی ابتدا سے لے کے اس کے عروج اور کمال تک پہنچانے کے لیے جو اس کی ضرورت ہے اس سب کی ضرورتوں کو مہیا فرما کے اللہ تعالیٰ شانو اس کی پرورش کرتے ہیں، تربیت کرتے ہیں اور اس کو عروج اور کمال تک پہنچاتے ہیں۔ دنیا میں کتنے شیر ہیں، کون سا شیر دنیا کے کس کونے میں ہے، کس جزیرے میں ہے، کس پنجرے میں ہے، اللہ تعالیٰ اسے جانتے بھی ہیں اور اس کی ضرورت مہیا فرما کے اس کی تربیت بھی فرماتے ہیں۔ دنیا میں کتنے ہاتھی ہیں، ایک ہاتھی کے ایک گھر میں کتنا راشن ہے، یہ اللہ ہی کے علم ہے۔ اور جتنے ہاتھی ہیں دنیا بھر میں اللہ سب کو پالتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مخلوق ہے چیونٹی، چھوٹی سی، دنیا میں کتنی چیونٹیاں ہیں، حکومتیں مل کے گننا چاہیں تو گن سکتی ہیں؟ نہیں گن سکتی۔ کون سی چیونٹی دنیا میں کس سوراخ میں، اللہ تعالیٰ شان سے جانتے بھی ہیں۔ اس چھوٹی سی چیونٹی کی کیا ضرورت اور حاجت ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتے ہیں اور اس کو اس کی ضرورت مہیا فرما کر اس کو بھی پالتے ہیں۔ رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ وہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، مدبر بھی ہے، رب بھی ہے، اور اس سارے کائنات میں اسی کا ارادہ چلتا ہے۔ جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، جو اللہ نہیں چاہتے وہ نہیں ہوتا۔ تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، এই দুনিয়াতে যা কিছু আছে সবকিছু খালেক আল্লাহ তাআলা। আল্লাহ তাআলা কিভাবে বানাইছেন? আপন কুদরতের দ্বারা বানাইছেন, আপন কুদরতের দ্বারাই বানাইছেন। এমন না যে আল্লাহ তাআলা যখন আসমানকে বানাইতে চাইলেন তখন আসমান বানানোর জন্য যা যা কিছু দরকার এগুলো প্রথমে জোগাড় করলেন, তারপর আল্লাহ তাআলা আসমানকে বানানো শুরু করলেন এবং আসমানকে বানাইলেন, এমন না। আল্লাহ তাআলা আপন কুদরতের দ্বারাই বানাইছেন। আল্লাহ তাআলা খালেক,
সমস্ত মখলুকদের বানানেওয়ালা, আপন কুদরতের দ্বারাই বানানো। আল্লাহ তাআলা আপন কুদরতের দ্বারাই নিজে খালেক। আল্লাহ যে খালেক তাও আপন কুদরতের দ্বারাই খালেক। জমিনকে আল্লাহ তাআলা বানাইছেন, আপন কুদরতের দ্বারাই বানাইছেন। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র আল্লাহ তাআলা আপন কুদরতের দ্বারাই বানাইছেন। আল্লাহ তাআলা আপন কুদরতের দ্বারাই বানাইছেন। বলেন যে এইটি তাহলে এই হলো আল্লাহ তাআলার কুদরতের পরিমাণ, যে কুদরত পরিমাণে কুদরত আল্লাহ তাআলার কাছে ছিল সেটা দিয়ে আসমান বানাইছেন, জমিন বানাইছেন, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্রকে আল্লাহ, পাহাড়, পর্বত, নদী নালাকে আল্লাহ তাআলা বানাইছেন। এই হলো আল্লাহ তাআলার মোট কুদরতের পরিমাণ। না, এটা আল্লাহ তাআলার কুদরতের সামান্যতম একটা অংশ, সামান্যতম একটা অংশ। জন্য ভাই, আল্লাহ তাআলাই খালেক এবং আপন কুদরতের দ্বারাই খালেক। আল্লাহ তাআলা এই মখলুক গুলাকে বানাইতে যে কারো কোনো সাহায্য নেন নাই, আপন শুধুমাত্র আপন কুদরতের দ্বারা বানাইছেন। বলেন যে আল্লাহ তাআলা মালিক, আল্লাহ তাআলাই প্রকৃতপক্ষে মালিক। কোরআন এবং হাদিসের মধ্যে বহু জায়গায় কথা বলা হয়েছে, সবকিছুর মালিক আল্লাহ তাআলা। আসমানের মালিক আল্লাহ তাআলা, জমিনের মালিক আল্লাহ তাআলা, আসমান জমিনের মাঝে যা কিছু আছে সবকিছুর মালিক আল্লাহ তাআলা। চন্দ্র সূর্যের মালিক আল্লাহ তাআলা। আল্লাহ তাআলাই প্রকৃতপক্ষে মালিক। বলেন যে আমরা যে বিভিন্ন জিনিসের মালিকানার দাবি করি, বলে যে এটা হলো ভুল। মালিক, প্রকৃত মালিক আল্লাহ তাআলা, প্রকৃত মালিক হলেন আল্লাহ তাআলা। এবং এই সমস্ত মখলুক, আসমান, আসমানের উপরে জমিন, জমিনের নিচে, জমিনের উপরে আসমানের নিচে, পানিতে, পানির নিচে, গাছপালা, চন্দ্র, সূর্য, এই সব কিছুর ব্যবস্থা করাও আল্লাহ তাআলা করেন। আল্লাহ তাআলা আসমানকে বানাইছেন, আসমানকে আল্লাহ তাআলা ধরে রাখছেন, ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে। জমিনকে বানাইছেন, জমিন পানির উপরে ভাসতেছে। এই চন্দ্র সূর্য আল্লাহ তাআলা বানাইছেন এবং চন্দ্র সূর্য, দৈনিক সূর্য উদিত হয়, আবার দিন শেষে অস্তমিত হয়, ডুবে যায়। এটা আল্লাহ তাআলা ব্যবস্থা করেন। এই চন্দ্র উঠে, চন্দ্র আস্তে আস্তে বাড়ে, পরিপূর্ণ হয়, আবার কমে, আবার শেষ হয়ে যায়, আবার নতুন চন্দ্র উঠে। এটা তদবির কি করেন ভাই? আল্লাহ তাআলাই করেন, এককভাবেই করেন, কারো সাহায্য সহযোগিতা ছাড়াই আল্লাহ তাআলা করেন। হ্যাঁ, দুনিয়াতে যত বাঘ আছে, যত সিংহ আছে, এই কোন বাঘটা কোন জঙ্গলে আছে, কোন সিংহটা কোন দ্বীপে আছে, এটা আল্লাহ তাআলা জানেন। এবং তার জন্য কি কি দরকার এটার ব্যবস্থা আল্লাহ তাআলা করেন। তার তরবিয়ত আল্লাহ তাআলা করেন। তার যা যা প্রয়োজন আল্লাহ তাআলা প্রয়োজনের ব্যবস্থা করে দিয়ে এই তরবিয়ত আল্লাহ তাআলা করেন। বলেন যে একটা হাতি কি পরিমাণে খায় এটা আল্লাহ তাআলা জানেন এবং ওই পরিমাণটার ব্যবস্থাও আল্লাহ তাআলা করেন। মুদাব্বিরও আল্লাহ তাআলা, খালেকও আল্লাহ তাআলা, মালিকও আল্লাহ তাআলা, মুদাব্বিরও আল্লাহ তাআলা। বলে যে দুনিয়াতে পিঁপড়া ছোট্ট একটা প্রাণী, ছোট্ট একটা জীব, দুনিয়ার সব মানুষ যদি একত্রিত হয়, মিলে একমত হয় যে দুনিয়াতে মোট পিঁপড়ার সংখ্যা কত, এটা গণনা করবে, কি বলেন, গুণে শেষ করতে পারবে? অথচ আল্লাহ তাআলা সংখ্যা কত তাও জানেন। দুনিয়ার কোন জায়গায় কোন গর্তে কতগুলা পিঁপড়া আছে এটাও আল্লাহ তাআলা জানেন। এবং তার কি কি প্রয়োজন, এই প্রয়োজনও আল্লাহ তাআলা জানেন। এবং ওই প্রয়োজনটা সময় মতো কখন প্রয়োজন হবে এই সময় মতো ব্যবস্থা আল্লাহ তাআলা করেন। বলে যে আল্লাহ তাআলা রব, খালেক আল্লাহ তাআলা সবকিছু বানাইছেন, আপন কুদরতের দ্বারা বানাইছেন। মালিক আল্লাহ তাআলা, মুদাব্বির আল্লাহ তাআলা, তরবিয়ত করেন আল্লাহ তাআলা, ব্যবস্থা করেন আল্লাহ তাআলা, রবও আল্লাহ তাআলা। আল্লাহ তাআলাই সবকিছুকে ব্যবস্থা করেন, সবকিছুকে লালন পালন আল্লাহ তাআলাই করেন। মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এই জন্য এই আল্লাহ তাআলার ইয়াকিন দিলের মধ্যে বসানো। বলে যে ইয়াকিন কাকে বলে? ইয়াকিন হলো যেটা দিলের মধ্যে যে বসে, ওইটা হলো ইয়াকিন। আল্লাহ তাআলা সম্বন্ধে যার দিলের মধ্যে বসছে তার হলো আল্লাহ আল্লাহওয়ালা ইয়াকিন তার হাসিল হয়েছে। ইয়াকিন হলো দিলের মধ্যে যে বসার নাম। এই জন্য আমাদের মেহনতের দ্বারা মাকসাদ হলো যে
এই আল্লাহ তাআলার জাতের ইয়াকিন আমাদের দিলের মধ্যে যে বসে।